Okay, welcome to Smart Master channel. So, dear students, today I want to discuss how to prove root 2 is irrational. So, this is very important question in your board examination and as well as in real numbers topic. How to prove means prove that root 2 is irrational. ఇది ఖచ్చితంగా మీకు 100% ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చే క్వశ్చన్ అనమాట. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ మోస్ట్లీ ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ థీరంని మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే దిస్ థీరం విల్ ప్రూవ్ ఇట్ ఇన్ కాంట్రడిక్షన్ మెథడ్. కాంట్రడిక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వాంట్ టు ప్రూవ్ రూట్ 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. సో దీనికోసం ఏంటంటే లెటస్ సపోజ్ మనం కన్సిడరేషన్ ఏంటంటే లెటస్ సపోజ్ రూట్ 2 ఈజ్ రేషనల్ అని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. లెట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ప్రూఫ్ హియర్. సో let root 2 is rational. So root 2 rational అన్నామంటే మనకు తెలుసు every rational number is in the form of p by q. So consider root 2 equals to some a by b where a comma b belongs to z and a and b are co-primes. A and B are co-primes. మీ co-primes అంటే తెలుసు ఏంటి, whose HCF is 1. whose HCF is 1 అంటే A and B are co-prime అన్నాము అంటే ఏంటి, GCD of AB 1 అవ్వాలి. అంటే A and B should not have any common factor other than 1. ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్. co-primes అన్నా రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ అన్నా మనకు ఒకటే. సో GCD of AB 1 అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి కోప్రైమ్ అంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ మనం రాస్తున్నట్టు అంతే. సో హియర్ కన్సిడర్ రూట్ 2 ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి. ఎందుకు రూట్ 2 ఈజ్ రేషనల్ అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ రూట్ 2 ఈజ్ సమ్ ఏ బై బి. సో రూట్ 2 ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి అంటే ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ బి రూట్ 2 ఈక్వల్స్ టు ఏ. అంతే కదండి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే విల్ గెట్ బి రూట్ 2 ఈక్వల్స్ టు ఏ. నౌ వీ హ్యావ్ టు డూ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, బి స్క్వేర్ ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్. బి స్క్వేర్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ అంటే సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ 2b square is equals to a square. So from this what we can observe, a square is some multiple of 2. A square is some multiple of 2. We are writing a square is 2 times of b square means a square is some multiple of 2. It means what we can say 2 divides a square. 2 divides a square. So from this we can say 2 divides a. Why? Because already we have a result, we have clear result which is if p divides a square then p divides a where p is prime. So by using this result we can say that 2 divides a. So when it is 2 divides a, from this what we can write, 2 divides a means that 2 divides a means we can write 2 some c equals to a. Then 2 divides a and ఏంటి, డెఫినెట్గా that a is some multiple of 2. So from this what we can write, 2
2c whole square equals to a square. 2c whole square equals to a square. Means 2 into 2c square is equals to 2 into 2c square equals to a square. But from this point, from this one, 2b square equals to a square, we can write 2 times of 2c square is equals to 2b square. 2 times of 2c square equals to 2b square. So, and 2 and 2 will get cancelled. What we'll get here? 2c square equals to b square. 2c square equals to b square. అండ్ ఇక్కడ క్లియర్లీ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే రైట్ ఓకే సో from 1 this part from 1 okay so 2c square equals to b square అంటే ఏం చెప్పొచ్చు నాన్న సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే 2b square equals to a square అంటే we are writing 2 divides a square. Here b square is some multiple of 2, so we can say that 2 divides b square. So 2 divides b square, again we can say 2 divides b. 2 divides b. సో ఇప్పుడు మీరు కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకు పాయింట్ ఐడియా వస్తుంది. ఏంటి చూడండి ఇక్కడ 2 divides a and 2 divides b. Okay, 2 divides a and 2 divides b. So from this 2, let us say this is 0.2 and this is 0.3. So from 2 and 3, 2 is common factor for both a and b, which contradicts our assumption that a and b are co-primes. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకు from 2 and 3 what we are getting 2 divides a and 2 divides b అంటే ఏంటి క్లియర్గా మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ 2 divides a and 2 divides b అంటే 2 is common factor for both a and b. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చింది అది. బట్ మనం ఏం అనుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ both a and b are co-primes అని అనుకున్నాం. కాబట్టి which contradicts our assumption that both a and b are co-primes. It means what? Our assumption is wrong. Therefore, we can say or we can conclude that root 2 is irrational. ఇది ఒక్కటి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ ఇది కనుక మనకు ప్రూవ్ చేయడం వచ్చింది, ఇది కనుక మనకు అర్థమైంది అంటే మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో థియరిటికల్ గా కొంచెం ఇచ్చాడు, అది కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టే వెరీ క్లియర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో వన్స్ ఇది రూట్ 2 ఇరేషనల్ అన్నది కనుక మనకు క్లారిటీ వచ్చిందంటే ఇంకా మిగిలినవన్నీ సేమ్ ఇదే మెథడ్ లో వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇదే రూట్ 2 కాంబినేషన్ లో రూట్ 3 ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ రూట్ 5 షో దట్ రూట్ 3 ఇరేషనల్, రూట్ 5 ఇరేషనల్, ఆ రూట్ 7 ఇరేషనల్, ఇలా ఏది అడిగినా ఇక్కడ 2 ప్లేస్ లో 3 ఆర్ 7 ఆర్ 5 ఆ కాంబినేషన్ వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ మనకి ఇదే దీంట్లో సంథింగ్ ఇంకా డిఫరెంట్ గా ఏమైనా అడిగాడు అంటే షో that 3 root 2 irrational number or 5 root 2 irrational number or 6 root 3 irrational number, ఇలా ఏది అడిగినా సరే సేమ్ ఇదే మెథడ్ని మనం ఫాలో అయిపోవాలి. అక్కడ 2 ప్లేస్లో ఏంటి అంటే మనకి ఆ పర్టికులర్
నెంబర్ ఏది ఉంటుందో అది రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 3√2 కేసు వచ్చింది అనుకోండి, సేమ్ 3√2 ఈక్వల్స్ టు a/b అని రాసుకుంటాము. సో దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు మనం, √2 ఈక్వల్స్ టు a/3b. సో యు నో హౌ టు ప్రూవ్ √2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. సో a/3b మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ. ఇదంతా ఇప్పుడు మన వరకు మనం ఏం చేసాం అదే స్టోరీ రన్ చేసుకుంటే మనకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. దీంతో పాటు ఇది కాకుండా కాంబినేషన్లో ఇస్తాడు మనకి. కాంబినేషన్లో ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం చేయగలగాలి. కాంబినేషన్లో ఏమిస్తాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 + √2 ఇర్రేషనల్, 2 + √3 ఇర్రేషనల్, ఇలా డిఫరెంట్ అడిగినప్పుడు కూడా మనం సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతూ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు అందరికీ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒక్కసారి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి 1 to 1 మనం ఏం చేయాలి అని క్లారిటీ తీసుకుంటే, అంటే ఫస్ట్ √2 a/b అని తీసుకొని దాని నుంచి ఏం చేయాలి, 2 డివైడ్స్ a అని కన్క్లూజన్ వచ్చింది. సో వన్స్ 2 డివైడ్స్ a వచ్చింది అంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, వీ కెన్ రైట్ టు a దట్ a ఈక్వల్స్ టు 2c, అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫ్రమ్ దట్ విల్ గెట్ 2 డివైడ్స్ b², సో దట్ 2 డివైడ్స్ b. ఓకే, సో 2 డివైడ్స్ b, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మనకు 2 డివైడ్స్ a అండ్ 2 డివైడ్స్ b అని ప్రూవ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ రెండు కనుక ప్రూవ్ చేసాము అంటే అయిపోయింది. ఇక్కడ మ్యాటర్ మనం ఇంకా చేయడానికి ఏముండదు. ఓకే, సో ఇది ఒకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అండ్ సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఇదే క్వశ్చన్ మనకు తెలుసు ఏది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 + √3 ఈజ్ irrational. Show that 2 + √3 is irrational. Okay, show that 2 + √3 is irrational. సో ఇది కూడా సేమ్ మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న మోడలే. ఏం చెప్పుకోవాలి, ఫస్ట్ assume that or suppose that or let 2 + √3 is rational. Let 2 + √3 is rational. సో 2 + √3 is rational అన్నాము అంటే ఏంటి మీనింగ్? సో the 2 + √3 ఈక్వల్స్ టు, we can write it as a + b, where ఇది కంపల్సరీ మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఇది కనుక మెన్షన్ చేయకపోతే మనం ఎంత చేసుకున్నా సరే దానివల్ల యూజ్ ఉండదు. ఓకే, ఇది కంపల్సరీ మనం మెన్షన్ చేయాలి. a and b are co-primes. a and b are co-primes అని రాస్తే సరిపోతుంది. ఆర్ ఇన్ GCD ఆఫ్, ఐ థింక్ మీకు అందరికీ తెలిసింది, HCF ఆర్ GCD ఆఫ్ AB ఈక్వల్స్ టు 1. సో దీని నుంచి ఏం చెప్పచ్చు, √3 ఈక్వల్స్ టు a/b - 2. సో √3 ఈక్వల్స్ టు a - 2b/3. ఓకే, సో ఇయర్ a and b బిలాంగ్స్ టు Z కూడా మన కో-ప్రైమ్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ a and b కూడా, a and b both are belongs to Z. Okay, √3 ఈక్వల్స్ టు a - 2b. సో యు నో హౌ టు ప్రూవ్ √3 ఈజ్ irrational. అంటే ఇక్కడ మనకి a and b ఆర్ ఇంటీజర్స్ అని తీసుకున్నామంటే ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది, కంపల్సరీ ఏదో ఒక రేషనల్ నెంబరే అవ్వాలి. ఇది ఒక రేషనల్ పార్టే అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ √3 అనేది క్లియర్గా ఇర్రేషనల్ అని చూపించవచ్చు మనం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి. సో ఇర్రేషనల్ అన్నది ఎప్పుడు రేషనల్కి ఈక్వల్ కాదు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ అన్నది రేషనల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ అన్నది ఇది క్లియర్గా మనకు తెలుసు ఇర్రేషనల్ అని. ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం, జస్ట్ బిఫోర్ టు దిస్ స్లైడ్ చెప్పుకున్నాం. సో ఈ రెండు ఎప్పటికీ ఈక్వల్ కావు కాబట్టి, సో వాట్ వీ కెన్ సే అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. ఇది నేను జస్ట్ షార్ట్ కట్లో చెప్పాను. మీకు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటుంది, ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. బట్ సో ఏం చెప్పచ్చు, వీ కెన్ సే దేర్ఫోర్ 2 + √3 ఈజ్ irrational. 2 + √3 ఈజ్ irrational. సో ఇలానే ఇంకో ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 irrational. సో సమ్ √2 + √3 ఈజ్ irrational అని ప్రూవ్ చేయడం కూడా ఉంటుంది. సమ్ √2 + √3 ఈజ్ irrational. సో √2 + √3 irrational అంటే √2 + √3 ఈక్వల్స్ టు సమ్ a/b. సేమ్ లెట్ √2 + √3 ఈజ్ rational, ఇదే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. లెట్ √2 + √3 ఈజ్ rational.
రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 రేషన్ అన్నాం కాబట్టి ఏ అండ్ బి వేర్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్స్ టు అన్నిటికీ సేమ్ స్టోరీ వస్తుందండి. మొత్తం ఏం చేసుకున్నా సరే సేమ్ స్టోరీ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనం కొంచెం డిఫరెంట్గా చూసుకోవాలి. అదేంటంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ కేసులో. సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్. So root 2 plus root 3 whole square into which is in the form of a plus b whole square. So 2 plus 3 plus 2 into root 6 is equals to a square by b square. So 5 plus 2 root 6 under 2 root 6 equals to a square by b square minus 5. a square by b square minus 5. So ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది. సో ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ మైనస్ 5 అంటే క్లియర్లీ వీ కెన్ రైట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 5b స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్. ఈ పార్ట్ అంతా ఏమవుతుందంటే రేషనల్ పార్ట్. బట్ వీ నో దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లియర్లీ irrational. So irrational cannot be equals to a rational part. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore, root 2 plus root 3 is irrational. సో ఇలా ఒకటే మోడల్. మెయిన్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రూట్ 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కనుక వచ్చిందంటే ఇవన్నీ మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్నిసార్లు అడిగితే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఇలా చేసేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు రూట్ 6 ఇర్రేషనల్ అని అగైన్ మీరు ప్రూవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదు అంటే సింపుల్ గా 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అయితే సమ్ ఆఫ్ 2 ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. వీ నో రూట్ 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ హియర్ and root 3 is irrational. So these two irrational numbers, sum of two, we have property of irrational number that sum of two irrational numbers is always irrational number. So root 2 irrational కాబట్టి root 3 irrational మనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకున్నా సరే irrational నెంబర్ వస్తుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ గా మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న మెథడ్ ఏదైనా సరే టెక్స్ట్ బుక్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి అది కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? So thank you very much, and like this video and share it to your friends and subscribe my channel Smart Master. Thank you very much.